ਬਹਿਬਲ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚਲਦੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 422 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਜਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲੀ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। देखो, बड़े अफसोस की गल आ कि पंजाब नहीं बल्कि मनुखता का एक एडा वड्डा इशू पिछले 7-8 साल तो लटक रहा वा और कई सरकारां बदल गईयां। अगर आप पिछलियां सरकारां की गल करते कि उन्होंने नहीं किया तो उत्थे पंजाब के लोगों ने उन्होंने सज़ा दी है। चाहे वह आप पुरानी 2017 की गल कर लीए, चाहे हुण 2022 दे विच गल कर लीए, पुरानियां सारियां सरकारां नूं इसे गल की सज़ा मिली कि उन्होंने बेअदबियां नूं अते बाइबल कला नूं पैदा करन तो उपरंत कुछ नहीं किया। कुछ नहीं कहने तो मतलब होंदा कि कोई पुख्ता एक्शन, पुख्ता मीनस कि इहदी जड़ तक जाके जिहड़ियां बेअदबियां होईयां और बेअदबियां तो बाद जिस ढंग दे नाल बाइबल कला च नौबत आई कि 2 सिख जवानां नूं मार दिता गया, उस दे उत्ते किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। सो मैं पिछली बार भी जिद्दण आया मोर्चे ते असीं सुखराज सिंह होणां ने जिहड़ा हुण तकरीबन 422 दिन तो उपर इस धरने ते बैठे ने, जो इन्होंने पिछे इकट्ठ किया 14 अक्तूबर नूं या उस वेले, तो उदों भी मैं यही कहा सीगा कि ये जिहड़ा कोई रूटीन मैटर नहीं गा कि किसी का दिल किया तो उन्हें बेअदबियां कर दित्तियां। इहदा एक बकायदा एक सीक्वेंस ऑफ ईवेंट्स है। जो उस वक्त डेरा सच्चा सौदा साध ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की पोशाक पहन के कोशिश की सी उन्हों की बराबरता करने की, उस तो बाद बड़े पब्लिक प्रेशर के अधीन उस वक्त की बादल सरकार ने उन्होंने 295 का केस चलाया। फिर सडनली 2012 के विच हले एन असैंबली इलैक्शन तो पहला सैशन कोर्ट बठिंडा चो वो केस किहड़े हालातां विच वापस लिया गया, किहड़े हालातां विच उसनूं रिलीफ मिली, वो तुसीं सारे समझ सकते हो कि वो एक उस वक्त की सरकार की ते डेरा सच्चा सौदा प्रेमियां की आपस विच जिहड़ा गंढ तुप हो गया वोटां नूं लैके। ठीक है, उस वक्त बादल परिवार ने वोटां दे गंढ तुप तो कर लिया, लेकिन सिख पंथ चों वो एलीनेट हो गए, वो उन्हां दी गल खत्म होनी शुरू हो गई उस वक्त। और उत्थे ही बस नहीं, फिर इन्होंने अकाल तख्त साहब का दुरुपयोग किया गया, उतों जथेदार तो बिल्कुल बेबुनियाद माफ़ीनामे दवाए गए जिहड़े माफ़ियां कदी मंगियां नहीं गईयां, और फिर उसनूं प्रचारिया गया अखबारां दे विच। फिर एक पब्लिक प्रेशर जिहड़ा सीगा गुरु नानक नाम लेवा दुनिया च बैठा, उन्होंने जो इन्हां ते प्रेशर पिया फिर सारा कुछ वापस लिया गया। और उस तो बाद जिहड़ा फिल्म का आउंदा गल मैसेंजर ऑफ गॉड, और उस तो बाद जिहड़ियां बेअदबियां एक सीक्वेंस ऑफ ईवेंट्स विच होईयां, क्योंकि एक जिहड़ा सीगा सरकार उन्हां दा साथ दे रही सी, जिथे सिख बैठदे सी करन लई प्रोटेस्ट या जिहड़े गुरु नानक नाम लेवा उन्हां ते डांगां भराईयां जांदियां, पानी मारिया जांदा, जिथे डेरे वाले बैठते उत्थे जाके उन्होंने हिफाजत की जाती। ये सारी गल वधदी नौबत आ गई कि कोटकपूरे वाले कट ते उदन बिल्कुल अनवारंटेड एक्सैसिव यूज़ ऑफ फोर्स, जिस ढंग दे नाल अजीत सिंह दे चूले विच गोली मारी गई, उत्थे बैठियां सारी जिन्ने शब्द कीर्तन कर रहे बजुर्ग औरतां उहदे ते लाठी चार्ज होया, पानी मारिया गया। उस तो बाद सारियां फौजां दगड़ करदियां बाइबल आण के 2 सिख नौजवानों का कतल कर दिता गया जिहड़े कि भुंजे बैठे सी। सारियां गल्लां तुहाडी पब्लिक डोमेन च बहुत सारी आ चुकियां ने। ये सारे फैक्ट्स रिकॉर्ड होए जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट विच। उस कमीशन की रिपोर्ट नूं पूरा 8-10 घंटे पंजाब विधान सभा में घोख की गई, उहदे ते चर्चा की गई। उस जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन विच सारा किस तरह नाल होईयां सारा इहदा पूरा डिटेल्ड एक कच्चा चिट्ठा उहदे विच सीगा। उहदे च भी सीगा कि सुमेध सिंह सैनी ये कह रहा वा, उन्हें एफिडेविट दिता जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन नूं कि 14 अक्तूबर के तड़के जिदन इत्थे गोली चलती है उदन मैनू उस वक्त के चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल का सवेरे तड़के 2 बजे टैलीफोन आया। 2 बजे टैलीफोन कौन करता नॉर्मल कोर्स में? उदन उस दिन ही कोटकपूरे लाठी चार्ज होता, उस दिन उत्थे आण के हो जाता। सो ये एक मैं समझदा कि पोलिटिकल पार्टियां ने एक इसका ना इहदी गंभीरता नूं समझिया, इनू एवं समझा भी कोई गल नहीं असीं शायद कर लांगे। उस तो बाद कांग्रेस सरकार बनी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस ढंग के नाल इसनूं डिले किया, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी खमियाजा भुगतना पिया। तुसीं देख लिया हालात कि बेअदबी कोर इशू आ, चाहे आप इसनूं जिन्ना मर्जी कही चलीए जी नहीं, ये एक मेजर पोलिटिकल इशू ऑफकोर्स रिलीजियस एंड पोलिटिकल इशू पंजाब के लोगों के जहन दे विच है। इस करके
ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਔਰ ਫਿਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਸੁਖਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਰਿਪੀਟਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 2015 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਔਰ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਇੱਥੇ ਬਤੌਰ ਆਪ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗਾ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 31 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕੌਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਦਮੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਗਾਂ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਹਲੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ, ਪੁਖਤਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਦਿਸ ਐਕਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੇਮੈਨੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰਸ ਗਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਾਧ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ, ਅਨਲੈਸ ਦੇ ਆਰ ਅਰੈਸਟਡ ਦੇ ਆਰ ਪੁੱਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2015 ਚ ਪਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 2018 ਨਹੀਂ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਜਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਊਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁਝ ਮੌਸਮ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪਬਲਿਕ ਅਨਰੈਸਟ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਬਲਿਕ ਕੌਣ ਆ? ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੰਘੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਮਟੀਰੀਅਲ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦਬਾਅ ਪਊਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੈਣ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਊਗਾ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ? ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਲੀ 'ਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ 422 ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 32-32 ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਨਹੀਂ ਛਡਵਾ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟਰ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸਸ, ਲੋਕਲ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਆਲਸੋ। ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁੰਵਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੁਦ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਅਨਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਪਰਸਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਲਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਬੇਲੋੜਾ। ਅਸੂਲਨ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ SHO ਆ ਇਸ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ SHO ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਟੂ ਫਾਈਲ ਐਨ FIR ਅੰਡਰ 302 ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ SIT ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਉਹ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲਾਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਲੈ ਗਿਆ DGP ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੌਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਪੂਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ SIT ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੁਆਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਹੁਣ? ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਫੈਂਸ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਆ। ਤੇ ਸਟੇਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਗਿਆ। 24 ਘੰਟੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਚਲੋ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ 100 days ਆਰ ਇਨਫ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਐਨੀ ਸੱਚ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਮੈਟਰ ਆਲਸੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੈਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੇਖੋ, ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਰੀਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ED ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 80-90 ਦਿਨ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਤੋਂ 5-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ ਕੈਰਿੰਗ ਆਊਟ ਮਾਈ ਫਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਇਨਜਸਟਿਸ। ਔਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ,
ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮਗਰਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ VIP ਕਲਚਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ 1000 ਬੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਵਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ CM ਕੈਵਲਕੇਟ ਦੀਆਂ ਲੈਕਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਲਿਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ VIP ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਣਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੈਟ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਫਿਕਸਡ ਵਿੰਗ ਪਲੇਨ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਰਫੇਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਹੜਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਮਤਲਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਰੇਤਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਅਜਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦਰਜਨਾਂ ਟਰੱਕ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਡਨਾਈਟ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਰ ਗਲੀ ਕੂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਐਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ 5-7 ਲੀਟਰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ। OPDs ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ? OPDs ਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇਰ OPDs, ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ OPD ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ OPDs ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਸੇਮ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ।